की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी,
बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ఓం శాంతి. ఈరోజు ఆదివారం అవ్యక్త మురళి, రివైజ్ డేట్ 19/3/90. మరి బాబా చెప్తారు, మూర్తి కళా కా ఆధార్ ఉమంగ్ ఉత్సాహ్ కే పంక్. అంటే ఎగిరే కళకు ఆధారం ఉమంగ్ ఉత్సాహాన్ని రెక్కలు. आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं. ఈరోజు సర్వ బిడ్డల్లో స్నేహం అంటే స్నేహ సంపన్నంగా మిలన్ చేసే భావన, మరి సంపూర్ణ అయ్యేదానికి శ్రేష్ఠ కోరిక కామన పెట్టుకొని చాలా ఉమంగ్ ఉత్సాహాన్ని వైబ్రేషన్ బాబా చూస్తున్నారు. ఈరోజు ఫుల్ వైబ్రేషన్ వస్తూ ఉండేది ఉమంగ్ ఉత్సాహం, స్నేహంగా మిలన్ చేసే భావన, మరి సంపూర్ణ అయ్యే శ్రేష్ఠ కామనతో అందరూ మిలన్ చేసానికి వచ్చారు. హర్ బच्चे के अंदर उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है. దాంట్లో కూడా మరి ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ కల్పంలో మొదటిసారి బాబాని మిలన్ చేసే వచ్చేవాళ్ళ ఉత్సాహం అదే, ఆ ఉత్సాహమే వేరే. మరి ప్రతి ఈ కల్పంలో అనేకసారి మిలన్ చేసే బిడ్డలు వాళ్ళ ఉత్సాహం వేరే, అందరిది వాళ్ళ వాళ్ళ ఉత్సాహంతో వచ్చినారు. जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे చెప్తారు కదా ఈ భాషలో. అంటే ఈ కల్పంలో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు, మరి ఈ కల్పంలోనే పాత వాళ్ళు బిడ్డలు. तो लेकिन है सभी अति पुरानी ते पुरानी, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है. వాస్తవంగా చూస్తే అందరూ పాత అంటే పాత, అతి పాత కల్పం ముందు కూడా మిలన్ చేసిన వాళ్ళు. అందుకోసం ఆ పాత పరిచయం ఏముందో అదే తండ్రి పైన, మరి బ్రాహ్మణ్ పరివారం పైన ఆకర్షణ అయ్యి మధుబన్ వరకు తీసుకొచ్చింది. కొత్త వాళ్ళని కూడా, కొత్త వాళ్ళు కొత్తది కాదు, పాత వాళ్ళే. तो ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है कि नया और पुराना. तो नई पुरानी का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाए. బాబా చెప్తారు, కొత్త వాళ్ళైనా పాత వాళ్ళైనా సరే సదా ఇదే ఉమంగ్ ఉత్సాహం ఉంది. కొంచెం టైంలో తండ్రి సమానం అయ్యి చూపించాలి అట్లా అని. తండ్రి సమానం అయ్యేదే ప్రతి ఒక్కరికి లక్ష్యం, అదే ఉమంగ్ उत्साह. पुरानी बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है. पात वालों కూడా ఇదే శ్రేష్ఠ संकल्प. पुराने बच्चों का भी यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिली है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें.
పాత బిడ్డలకు ఇదే శ్రేష్ఠ సంకల్పం ఏమంటే బాప్ దాదా దగ్గర ఉండి ఏం పాలన దొరికిందో, ఏమేమి ఖజానాలు దొరికిందో దాని రిటర్న్ అంటే దాని బదులుగా బాబా ముందు ఏదైనా పెట్టాలి, అట్లా అంటే రిటర్న్ ఇవ్వాలి అట్లా అని సంకల్పం. दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, పాత వాళ్ళు కానీ కొత్త వాళ్ళు కానీ ఇద్దరిది ఉమంగ ఉత్సాహం చాలా శ్రేష్టంగా ఉంది. और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रही है. ఇదే ఉమంగ ఉత్సాహాన్ని రెక్కలు ఎగిరే కళ సైడ్ తీసుకొని పోదా ఉంది. అందరూ ఎగిరే కళ సైడ్ పోతున్నారు. यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रही है. బావ చెప్తారు ఇదే ఉమంగ ఉత్సాహం రెక్కల్లాగా అయ్యి ఎగిరే కళల సైడ్ తీసుకుపోదా ఉంది. उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है. అంటే బావ చెప్తారు ఎగిరే కళ కోసం ఆధారం జ్ఞాన యోగం, అదేమో ఎప్పుడు ఉంది. అయితే ప్రత్యక్ష స్వరూపంలో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పూర్తి ధీరం ప్రతి సమయం ప్రతి కర్మలో ప్రతి రోజు కొత్తగా ఉమంగ ఉత్సాహం ఉత్పన్న అవుతూ ఉంది. तो जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है. ఎక్కడ ఉమంగ ఉత్సాహం ఉంటుందో అదే ఎగిరే కళకు ఆధారం అవుతుంది. कैसे भी कार्य हो, चाहे सफाई करने की हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा. బాగా చెప్తారు ఎట్లా కార్యం ఉంటే ఇల్లు తుడిచే కార్యం సరి, చిమ్మేది, పాత్ర కడిగేది, సాధారణ పని ఏదైనా. అయితే ఉమంగ ఉత్సాహం న్యాచురల్గా ఉంటే అది నిరంతరంగా ఉండాలి ఉమంగ ఉత్సాహం. అప్పుడు ప్రతి కార్యం కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं और करा रहे हैं, वहाँ याद में बैठते हैं, किसी को बिठा रहे हैं, वहाँ आध्यात्मिक सेवा में बिजी है, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो. और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए. ये उड़ती कला की निशानी नहीं है. మరి బావ చెప్తారు ఇట్లా కాదు, ఎప్పుడు జ్ఞానాన్ని చదువుతారో, ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళకు చదివిస్తారు, లేదు ఎప్పుడు యోగంలో కూర్చొని వేరే వాళ్ళని కూడా యోగంలో కూర్చోపెడతారు, లే ఆధ్యాత్మిక సేవలో బిజీగా ఉండే సమయంలో ఆ సమయంలో మాత్రమే ఉమంగ ఉత్సాహం. మీతో సాధారణ పని చేసేటప్పుడు స్థితి కూడా సాధారణ, ఉమంగ ఉత్సాహం కూడా సాధారణ. దీని మరి ఎగిరే కళ అది నిశాని కాదు, అంటే ఇది ఎగిరే కళకు నిశాని కాదు అని అర్థం. उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहते हैं. ఎగిరే కళలో ఉండే శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ఉమంగ ఉత్సాహాన్ని రెక్కలు ఎప్పుడు ఎగురుతానే ఉండేది. तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं. ఈరోజు బాప్ దాదా ప్రతి ఒక్కరిది కూడా ఉమంగ ఉత్సాహాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. पंख तो सभी के है, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उठते उठते थक जाते हैं. कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है. कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं. जिसको आप लोग कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सहज पार नहीं कर पाते का कारण थक जाते हैं. लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी
लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं. అంటే ఈ బాబు చెప్తారు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, ఈ రెక్కలు ఏముంది, ఒక్కొక్కసారి ఉమంగు ఉత్సాహంలో ఎగిరేదానికి బదులుగా అలసిపోతారు. ఏదైనా ఒక చిన్న పెద్ద కారణం వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు స్టాప్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి చాలా ప్రీతిగా దాన్ని క్రాస్ చేస్తారు, ఒక్కొక్కసారి భయపడిపోతారు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అప్పుడు ఈజీగా క్రాస్ చేసానికి కాలేదు. కారణం ఏమంటే అలసిపోయినారు. సో ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కొంచెం అలసిపోతారు. అయితే లక్ష్యం ఏమో శ్రేష్టంగా ఉంది, లక్ష్యం చాలా ప్రియంగా ఉండే దానివల్ల మళ్ళీ ఎగిరేది స్టార్ట్ చేస్తారు. श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देती है. బాగా చెప్తారు. లక్ష్యం శ్రేష్టంగా ఉంటే, ప్రియంగా ఉంటే, బాప్దాదా పైన కూడా చాలా ప్రీతి అనుభవం చేసే దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి అలసిపోయేది లేదు. అంటే ఆ కిందుగా ఉండే స్థితిలో ఉండం మనం, మళ్ళీ ఎగిరేది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే బాబా పైన ప్రీతి, లక్ష్యం కూడా శ్రేష్టంగా పెట్టుకున్నారు. इसलिए फिर से उड़ने लगते हैं. तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देख रहे हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता है और प्यार में मेजॉरिटी पास है. इसलिए थकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है, कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहदारियों के प्यार दोनों का अंतर सामने है. तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्ता के बीच में हो जाते हैं और सोचते हैं इधर जाए व उधर जाए, कहाँ जाना. అంటే ఇది వండర్ఫుల్. బాబా చెప్తారు, ఒక్కొక్కసారి బాబా పైన ఎక్కువ ప్రీతి ఉండే దానివల్ల ఎన్ని మాటలు వచ్చినా స్టాప్ అయ్యలేదు, ఎగురుతూ పోతూ ఉంటారు. బాబా పైన ప్రీతి, దాంట్లో మెజారిటీ పాస్ అయిపోతారు. ఏదైనా అడ్డం వచ్చినా కూడా అది మన స్టాప్ చేసానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటారు కొందరు చాలా కష్టం ఇక్కడ క్రాస్ అయ్యేది ఎట్లా అని. అయితే ఒక్కొక్కసారి క్రాస్ చేసేస్తారు, ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటారు మొదటి జీవనమే బాగుంది అట్లా అని. అయితే మరి బాబా చెప్తారు, మొదట్లో ఉండిన జీవనంలో పోయేదానికి కూడా చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఏంటంటే పరమాత్మ ప్రీతి, దేహదారి ప్రీతి రెండు తేడా అర్థమైపోయింది కదా. ఎగురుతూ ఎగురుతూ ఒక్కొక్కసారి స్టాప్ అయిపోతారు. అయితే రెండు దారి, వెనక పోయేదా ముందు పోయేదా అని ఆలోచనలో వచ్చేస్తారు. ఈ పక్క పోయేదా ఆ పక్క పోయేదా అని కొందరు ఆలోచన చేస్తారు, ఎక్కడ పోదారు. लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सूर जीत कर देती है. అయితే మళ్ళా పరమాత్మ పైన ప్రీతి వచ్చేసిందంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్కు బదులుగా తిరిగి ఈ దారిలో పరమాత్మ దారిలో నడుచుకునేస్తారు, లేస్తారు. మళ్ళీ ఉమంగు ఉత్సాహాన్ని రెక్కలు వచ్చేస్తుంది. इसलिए सोचते भी है ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते. అందువల్ల నిలిచేదానికి బదులుగా ఎగిరే కళలో ఎగిరి వెళ్ళిపోతారు. అంటే పరమాత్మ ప్రీతి ఎగిరే కళలో పోయేట్టుగా ప్రేరణ ఇస్తూ ఉంటుంది. बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती है. వాస్తవంగా చూస్తే చిన్న చిన్న మాటలు, అయితే ఆ సమయంలో ఆత్మ వీక్గా ఉండేదానివల్ల
అది పెద్ద మాటగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. जैसे शरीर की कमज़ोर वाले को एक पानी का ग्लास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी भी उठाने में खेल लगता है. ఎట్లా ఒక్కొక్కసారి అంటే మీరే చూసి ఉంటారు, శరీరం చాలా వీక్గా ఉంటే ఒక చిన్న నీళ్ళ గ్లాస్ తీసేది కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే ఎవరికి శరీరం చాలా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళకు 2 బకెట్ నీళ్ళు తీసేది కూడా ఒక ఆటలాగా ఉంటుంది. ऐसी छोटी छोटी बातें बड़ी अनुभव करने लगती है. అట్లనే చిన్న చిన్న మాటలు కూడా ఇట్లా అనుభవం చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే వీక్గా ఉంటే చిన్న మాట పెద్దగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనసు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఉమంగ్ ఉత్సాహంతో ఎంత పెద్ద విషయం కూడా ఏమీ లేదంటగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తో ఉమంగ్ ఉత్సాహకి పంక్ సదా ఉడాతే రహతే. ఉమంగ్ ఉత్సాహాన్ని రెక్కలు ఉంటే అది మనం ఎగురుతూ ఉంటాం. సంతోషంగా అన్ని పని స్ట్రాంగ్ హ్యాపీగా చేస్తూ ఉంటాం. रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वो वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज कर. అందుకే బాబా చెప్తారు, రోజు అమృత్ వేళ స్మృతిలో తీసుకురండి. ఈరోజు ఏ పాయింట్ని అనుకుంటే ఉమంగ్ ఉత్సాహంలో ఉంటాం అట్లా అని ఆ పాయింట్ని ఇమర్జ్ చేసి పెట్టుకోండి. రోజు ఒక్కొక్క పాయింట్ అనుకోండి उमंग उत्साहन कोसम. सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु, घर जाना है फिर राज्य में आना है. ये ఒక పాయింటే కాదు, గడి గడి అదే పాయింట్ ఉండకూడదు, వెరైటీ ఉండాలి. కొందరు అనుకుంటారు నేను ఆత్మ జ్యోతి బిందు, శివబాబా జ్యోతి బిందు, ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోవాలి, మరి రాజ్యంలో రావాలి. అది ఒకటే కాదు, వెరైటీ అనుకోండి. तो ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर हो जाती है. ఈ ఒక పాయింటే అనుకుంటే బిడ్డలకు ఒక్కొక్కసారి బోర్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అనుకుంటారు అయ్యో ఇంతేనా అట్లా అని. బోర్ కాకూడదు, వెరైటీగా అనుకోవాలి. ఫిర్ సోచ్తే హే కుచ్ నయా చాయి. అప్పుడు మనసుకు వస్తుంది అయ్యో కొత్తగా ఏమైనా ఉండాలి కదా అట్లా అని. लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न పాయింట్స్ होते हैं. అయితే మీరు నోట్ చేసి ఉంటారు, ప్రతిరోజు మురళిలో ఉమంగ్ ఉత్సాహాని కోసం కొత్త కొత్త పాయింట్స్, వెరైటీ పాయింట్స్ కూడా ఉంటుంది. దాన్ని నోట్ చేసుకొని అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. वो उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट कर बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं. ఉమంగ్ ఉత్సాహాన్ని పాయింట్స్ అంతా నోట్ చేసుకోండి. పెద్ద లిస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు రోజు ఒక్కొక్క పాయింట్ని అనుకునేదానికి. డైరీ మే నోట్ కరో తో బుద్ధి మే బీ నోట్ కరో. మీ బుక్లో నోట్ చేసుకోండి, కానీ బుద్ధిలో కూడా నోట్ చేసుకోండి వెరైటీ పాయింట్స్ని. జబ్ బుద్ధి మే ఇమర్జ్ నా హో తో డైరీ మే ఇమర్జ్ కరో और వెరైటీ పాయింట్స్కో రోజు నయా నయా ఉమంగ్ ఉత్సాహ పడావు. బాగా చెప్తారు, బుద్ధిలో రాలేదంటే నువ్వు డైరీలో ఉంటుంది, చూసుకొని వెరైటీ పాయింట్స్ని రోజు రోజు ఉమంగ్ ఉత్సాహాన్ని ఎక్కువ చేసుకొని పోతూ ఉండండి. మనిషి आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आता है. इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूहान करो, सारे दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे. బాగా చెప్తారు, మనిషి ఆత్మ మళ్ళీ స్వభావమే ఇది, కొత్త కొత్తగా వాళ్ళకు ఇష్టం. భోజనం కూడా అంతే కదా, ఒకే వెరైటీ ఏం బాగుంటుంది, వెరైటీగా తినాలా అనిపిస్తుందా లేదా? అట్లా ప్రతిదీ వెరైటీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. అందువల్ల జ్ఞానాన్ని పాయింట్స్ని మననం చేయండి, ఆత్మిక సంభాషణ చేయండి. రోజంతా ఒకే బిందు బిందు అంటే బోర్ అయిపోతుంది.
वैरायटी చూసుకోండి. लेकिन बिंदु बाप भी है, आत्मा भी बिंदु है. संगम युग पर हीरो पार्टदारी हो तो जीरो के साथ हीरो भी हो ना. బాగా చెప్తారు, ఆత్మను బిందు పరమాత్మను బిందు అంటే జీరో. అయితే హీరో పార్ట్దారి అయినారు కదా సంగం యుగంలో. హీరో పార్ట్ చేయండి, वैरायटीగా हीरो पार्ट చేయండి. सिर्फ ज़ीरो नहीं, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हैं. ఊరిగే జీరో కాదు, సంగం యుగంలో హీరో పార్ట్ చేసే దానివల్ల రోజంతా వెరైటీ పార్ట్ చేస్తామని. సో జీరో జీరో కాదు, హీరో కూడా. అర్థమైందా? मुझ ज़ीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा और उस समय क्या हीरो पार्ट है, जिसको 7 पार्ट है, जिसके 7 पार्ट है, कितना समय पार्ट और क्या क्या पार्ट बजाना है. ये वैरायटी रूप में ज़ीरो बन अपने हीरो पार्ट का स्मृति में लाओ. అంటే కాల్ప అంతా మనం ఎంత వెరైటీ పార్ట్ చేస్తాం. సత్యుగంలో ఉండేటప్పుడు ఎవరు వెంట పార్ట్, ఎంత బాగా పార్ట్, తర్వాత ఏమేం పార్ట్, ఇట్లా ఇమర్జ్ చేసుకొని వెరైటీ పార్ట్ చేయండి. జీరోనే కాదు, ఆ జీరోలో ఎన్ని పార్ట్ ఉంది మొత్తం కల్పంది స్మృతిలో తీసుకురండి. ఎంత మంచి పార్ట్ చేసేవాళ్ళు మీరు. याद में भी वैरायटी रूप में कभी बीज रूप स्थिति में रहो, कभी फरिश्ता रूप स्थिति में रहो, कभी रूहवान के रूप में रहो. तो कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ. బాగా చెప్తారు, బాబా తలంపు చేసే దాంట్లో కూడా వెరైటీ రూపం ఉండాలి. ఒకసారి బీజ్ రూప్ స్థితిలో ఉండాలి, ఒకసారి ఫరిష్తా స్వరూప్ స్థితి, ఒకసారి ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉండండి, ఒక్కొక్కసారి బాబా ఖజానాలు, ఒక్కొక్కటి ఎంత మంచి రత్నాలు దాని ముందు తీసుకురండి. ఈ విధంగా వెరైటీగా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. जिस समय जो रुचि हो उस రీతి से యాద్ కరో. మీకు ఏ టైంలో ఏ టేస్ట్ బాగుందో దాని అనుసారంగా తలంపు చేయండి. సంబంధాలు కూడా ఏ సంబంధం మీకు చాలా బాగుందో ఆ సంబంధాన్ని తలంపు చేయండి. వెరైటీ ఉందా లేదా తలంపు చేసేట్లో, ఏ సమయంలో ఏ సంబంధం అవసరం, ఏ సంబంధంతో బాబాని మిలన్ చేయాలి, బాబా దగ్గర స్నేహాన్ని సంబంధం కానీ దాని ప్రకారం మిలన్ చేయండి. అందుకోసమే సర్వ సంబంధం సే బాప్ని ఆకు అప్నా బనాయా. అందుకే బాబా కూడా సర్వ సంబంధాలతో మన తాను బిడ్డగా చేసుకున్నారు. ఒక సంబంధమే కాదు, తండ్రి బిడ్డ. బాబా సాజన్ కూడా అయినారు, మన సజ్జిని అయిన. బాబా టీచర్ అయినారు, మన స్టూడెంట్స్ అయిన. ఎన్ని వెరైటీ సంబంధాలు, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి అనుకోండి. तो आपने भी बाप को सर्व संबंधों में अपनाया है ना. सिर्फ एक संबंध तो नहीं, वैरायटी है ना. సంబంధం కూడా ఒక్క సంబంధమే కాదు, సర్వ సంబంధం. ఎన్ని వెరైటీ సంబంధాలు. దాంట్లో మీకు ఏమంతా బాగుంది అని అనిపిస్తే దాన్ని ఎట్లా అనుకుని తలంపు చేస్తూ ఉండండి. ఉమంగ్ ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఒకే సంబంధం అంతా బోర్ కాకూడదు. लेकिन एक बात ध्यान में रखनी कि सिवाय बाप की प्राप्तियों के, सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद न आए. అయితే ఒక మాట బుద్ధిలో పెట్టుకోండి, బాబా దగ్గర మాత్రమే సర్వ సంబంధం, వేరే ఎవరి దగ్గర లేదు. బాబా ఇచ్చిన ప్రాప్తిలు ఏమేమి ఉందో అది మాత్రమే అనుకోండి. తండ్రి ఖజానాలు ఏముందో దాన్నే అనుకోండి, వేరే ఏమి వద్దు. అప్పుడే బాగుంటుంది. సో వెరైటీ ప్రాప్తి, వెరైటీ ఖజానా, వెరైటీ సంబంధం, వెరైటీ ఖుషీది మాటలు, ఉమంగ్ ఉత్సాహం మాటలు అనుకోండి. సో ఈ విధంతో యూస్ చేయండి బాబాని, ఖజానాల్ని, అన్నిటినీ. तो बाप और आप
यही సేఫ్టీ की లకీర్ है బాబా చెప్తారు. తండ్రి మరి నేను అంతే, అదే సురక్షకు లకీర్ అంటే గీత. ఆ గీత బయట పోకూడదు. तो इस स्मृति की लहर से बाहर नहीं जाओ. बस నేను తండ్రి ఈ స్మృతి గీత దీనికి బయట పోకూడదు. అర్థమైందా? బస్ यही लकीर परमात्मा छत्र छाया है. जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई మాయా ఇలా नहीं सकती है. బస్ ఈ ఛత్రఛాయ లోపల ఉండే అంతవరకు మాయా ధైర్యమే ఉండదు మన దగ్గర వచ్చేదానికి. ఏం ఛత్రఛాయ? పరమాత్మ ఛత్రఛాయ. అర్థమైందా? ఈ ఛత్రఛాయ లోపలే ఉండండి. సేఫ్టీ సాధన ఇది. सिर्फ मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाते हैं. మరి బాబా చెప్తారు, ఈ ఛత్రఛాయ లోపల ఉంటే ప్రయత్నం అంటే ఏమి, స్టాప్ అయ్యేదంటే ఏమి, విఘ్న అంటే ఏమి, అది మనకు తెలిసేదే లేదు. అంత ఈజీగా మనం అన్నిటినీ క్రాస్ చేసుకొని పోతూ ఉంటాం. ఈ ఛత్రఛాయలో ఉంటే మన జీవనం ముందు పోదానే ఉంటుంది, ఎగిరిపోతూ ఉంటాం. जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उस समय आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी. అంటే మొదట్లో బ్రహ్మ బాబా ద్వారా శివబాబా స్థాపన కార్యం చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్లో సత్యుగాని ఆత్మలు ప్రవేశమవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఆత్మదే స్థితి సత్యుగాని స్టేజ్లో వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఆత్మలకు వికారం అంటే ఏమి, దుఃఖం అంటే ఏమి, మాయ అంటే ఏమి, ఈ శబ్దాలది అనుభవమే లేకుండా ఉండింది. అంత బాగా స్టేజ్ ఉండింది. तो बच्चों को ये अनुभव है ना, బాబా అడుగుతారు. అప్పుడు స్థాపన కార్యం టైంలో ఎంత బాగుండేది, బిడ్డలుగా అనుభవం ఉంది కదా అని. पुराने तो इन बातों को जानते हैं, ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ है. బాబా చెప్తారు, పాత వాళ్ళకు దీని అనుభవం ఉంది, తెలుసు కూడా. బస్ తండ్రి నేను ఈ స్మృతిది గీత ఛత్రఛాయ ఈ విషయాల్లో ఉంటే మిగతా అన్ని మాటలు ఏమీ అనుభవం లేదు, నెగిటివ్ ఏమీ కొంచెం కూడా లేకుండా ఉండింది. అప్పుడు ఇదే సేఫ్టీకు సాధన. సదా మనసులో బాబా ఒక్కరే ఉంటారు. तो आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, ఇట్లా మనసులో ఎంత ఇష్టం, ఆ స్టేజ్ ఎంత బాగుంటుంది. మరి బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు బిడ్డలు బాబా కోసం గిఫ్ట్ తీసుకొని వస్తారు. ఎట్లాంటి గిఫ్ట్ తీసుకొస్తారు? सौगात भी हार्ट की बनाकर ले आते हैं, केक भी हार्ट बनाते हैं, बॉक्स भी हार्ट जैसे बनाते हैं. तो रहते भी हार्ट में हो ना, बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती है. బిడ్డలు బాబా కోసం గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు కార్డు కూడా హార్ట్ షేప్లో, కేక్ కూడా హార్ట్ షేప్లో, గిఫ్ట్ కూడా హార్ట్ షేప్లో, బాక్స్ కూడా హార్ట్ షేప్లో, హృదయాన్ని షేప్లో అని. అందరూ మరి బాబా హృదయంలో ఉన్నారా లేదా? బాబా హృదయంలో ఉంటే మాయ రానే రాదు. जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता है, भाग जाता है. ఏ విధంగా ఇప్పుడు అడవిలో కూడా లైట్స్ అంతా వేసేస్తే ఆ అడవిలో ఉండే సింహం కూడా, అడవి రాజా సింహం, అది కూడా రాదు. లైట్ను చూసి భయం దానికి వెళ్ళిపోతుంది.
तो बाबा చెప్తారు బాప్ की हार्ट कितनी लाइट और माइट है బాబా హృదయం ఎంత లైట్ మరి మైట్ దాంట్లో మనం కూర్చునేస్తే మాయ రానే రాదు तो उसके आगे माया का कोई भी रूप आ नहीं सकती है దీని ముందు ఏ రూపాన్ని కూడా తీసుకొని మాయ రాదు तो मेहनत से सेफ हो जाएंगे సో మరి బాబా చెప్తారు ఎంత సురక్షంగా ఉండిపోతారు మీరు కష్టమే లేదు జన్మ भी सहज हुआ मेहनत लगी क्या జన్మ లేనే ఇక్కడ జన్మం తీసుకునేప్పుడు కూడా మీరు ఎంత ఈజీగా జన్మం తీసుకున్నారు ఏమైనా కష్టం ఉండిందా బాబా దగ్గర జన్మం తీసుకునేటప్పుడు बाप का परिचय मिला पहचान मिला सेकंड में अनुभव किया बाप मेरा मैं बाप का తండ్రి పరిచయం దొరికింది బస్ సెకండ్లో అనుభవం అయిపోయింది నేను బాబా బిడ్డ బాబా నా తండ్రి ఎట్లా అని జన్మ అయిపోయిందా లేదా కితనా సహజ్ జన్మ హువా భటక్నా नहीं పడా అప్పటి నుంచి అక్కడ ఇక్కడ తిరిగేది స్టాప్ ఎంత ఈజీ జన్మం తీసుకున్నాం మనం आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మీ దేశంలో బాబా బిడ్డల్ని నిమిత్తంగా ఉండి పంపించినారు అంటే మీ ఇంటికి పంపించినట్టుగా బాబా తండ్రి తన బిడ్డను వెతికి పంపించినారా లేదా ढूंढना భటక్నాతో नहीं పడా మనం ఏమీ వెతకలేదు బాబాని మనం ఎక్కడ తిరిగినాం బాబా కోసం బాబానే ఎవరినో పంపించి మన బిడ్డగా చేసుకున్నారు మన దగ్గర పంపించినారు బాబా घर बैठे बाप मिला ఏమర్థమైంది ఇంట్లో కూర్చొని తండ్రి దొరికినారు ఎక్కడ తిరగలేదు ఎక్కడ వెతకలేదు ये तो अपनी प्यार से भारत में आते हो ना मिलने लेकिन परिचय भी वहाँ ही मिला है जन्म तो वहाँ मिला ना బాబా చెప్తారు బాబా దగ్గర మిలన్ చేసానికి ప్రీతిగా భారత్లో వచ్చినారు కానీ బాబా ఎవరినో పంపించినారు కదా మీ దగ్గర ఫారిన్లో కూడా పంపించినారు బిడ్డను వెతికి తీసుకురా అని చెప్పేసి జన్మ అక్కడే కదా దొరికింది పరిచయం ఇంట్లో ఉండి దొరికింది జన్మ అతి సహజ్ హువా తో పాలన బి అతి సహజే అతి సహజంగా జన్మం కూడా దొరికిందంటే పాలన కూడా ఈజీగా చేస్తూ ఉన్నారు బాబా మనకు పాలన కూడా ఈజీగా దొరుకుతూ ఉంది సిర్ఫ్ అనుభవ్ కరో और जाएंगे भी सहज మరి అనుభవం చేయాలి అంతే అన్ని ఈజీ మరి మన వాపస్ పోయేది కూడా ఈజీగా ఉంటుంది పోయేది బాప్కే సాత్ సాత్ జానా है ना या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है బాబా వెంట ఈజీగా పోవాలనా లేదు ధర్మరాజ్ దగ్గర మధ్యలో స్టాప్ కావాలనా ఏమి మధ్యలో ధర్మరాజ్పురిలో స్టాప్ కాకుండా పోవాలంటే బాబా పాలన ఈజీగా అనుభవం చేసుకొని పోతూ ఉండాలి सभी साथ चलने वाले हो ना सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि साथ है और साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पार्ट में आएंगे पक्का संकल्प है ना అందరికీ సంకల్పం ఇదే కదా దృఢ సంకల్పం తండ్రి వెంట ఉన్నాం ఇప్పుడు మరి తండ్రి వెంటనే పోవాలి ఇంకా సత్యుగంలో కూడా బ్రహ్మ బాబా వెంట చేరి రాజ్యం చేసేదానికి పార్ట్లు కావాలి బాబా వెంట చేరి పార్ట్లు రావాలి పక్కా నిశ్చయమైందా సంకల్పం వచ్చిందా పక్కా సంకల్పం చల్తే చల్తే తక్ తో नहीं जाएंगे ना ఏదైనా అలసిపోదారా ఏమి మధ్యలో నడుస్తూ నడుస్తూ పురుషార్థం చేసుకొని అయ్యో ఎంత కష్టం అని అనుభవం చేస్తారా ఎంత ఈజీ तक जाएंगे तो रुक जाएंगे फिर क्या करेंगे ఆలసిపోతే స్టాప్ అయిపోతారు
ఇంకా ఏం చేస్తారు? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं. బాబా ఏమీ స్టాప్ కారు, పోదానే ఉంటారు. ఇట్లా ఒకసారి బాబా అందరిని పిక్నిక్ పిలుచుకుపోయినారు కొండపైన. బాబా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయినారు, స్టాపే కాలేదు. మళ్ళా వెనక నుంచి దీది చెప్తూ ఉన్నారు, కొంచెం ఉండండి బాబా, నా స్లిప్పర్ తెగిపోయింది అట్లా అని. బాబా ఏం చెప్పారు? స్లిప్పర్నే చెవికు తగిలించుకునిరా ఫాస్ట్గా అని చెప్పేశారు. స్టాప్ ఏమీ కాలేదు. అట్లా ఎవరు స్టాప్ కాకుండా పోతూ ఉంటారు. అర్థమైందా? బాబా ఏమీ స్టాపే కారు. తెగిపోతే ఏం చేసేది? ఇక్కడ తగిలించు. అవి రుక్నానే, ఇప్పుడు స్టాపే కాకూడదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడేమో కొంచెం స్టాప్ అవుతారు. టైం ఇచ్చినారు బాబా, కొంచెం టైం. లాస్ట్లో బాబా స్టాపే కారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మనం కూడా పోవాలి. అభి समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, तो उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे. अभी नया ఇప్పుడేమో కొంచెం టైం ఇచ్చినారు బాబా కొత్త వాళ్ళ కోసం కూడా. అయితే లాస్ట్లో సెకండ్లో ఎగిరిపోవాల్సిందిగా ఉంటుంది, స్టాపే కాకూడదు. కొత్త బిడ్డలు వచ్చినారు, లేట్ అయిపోయింది. టూ లేట్ బోర్డు ఇంకా వేయలేదు. టూ లేట్ బోర్డు వేస్తే మాత్రం బాబా కొంచెం కూడా స్టాప్ చేయకుండా అందరూ పోదానే ఉండాలి ఇంటికి. अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि ये लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళ కోసం కొంచెం టైం ఇచ్చినారు, ఎందుకంటే లాస్ట్లో వచ్చిన దానివల్ల వాళ్ళు కూడా ఫాస్ట్గా పోయి ఫస్ట్ నెంబర్లో రావాలని ఈ టైం ఇప్పుడు. तो अभी साथ जाने के लिए तैयार होना. ఇప్పుడు బాబా వెంట చేరిపోయేదానికి రెడీ కదా. जो इस संकल्प में पहली बार आए బాప్ దాదా ముబారక్ దేతే हैं. ఈ కల్పంలో మొదటిసారి వచ్చిన వాళ్ళకు బాబా శుభాకాంక్ష ఇస్తారు. छोटे बच्चे पर भी बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है. लाडले होना, नए बच्चे लाडले हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति, फास्ट आने की है. छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है. అంటే కొత్త వాళ్ళపైన అందరికీ ప్రీతి, దాదీలకు ప్రీతి, బాబాకు ప్రీతి, అందరికీ ప్రీతి. సో కొత్త వాళ్ళేమి పాత వాళ్ళేమి అందరూ ఫాస్ట్గా పోవాలి. బాబా ఛత్రఛాయలోనే ఉండాలి, మనసులో బాబా మనసులో ఉండాలి. ఇదే సహజమైన విధానం, తీవ్ర గతిలో పోయేదాన్ని. अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप को आपके लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो. బాబా మరి చెప్తారు, బోర్ కావద్దు మీరు, అయ్యో ఇంతేనా అని. అయితే వెరైటీ ఉమంగ్ ఉత్సాహాన్ని పాయింట్స్ని ఇమర్జ్ చేసుకోండి. डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है. इंडियन कल्चर कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता है. लेकिन ये तो न इंडियन कल्चर है न विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है. ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नया नाम तो सभी को पसंद है ना. ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बी के जीवन भी అతి ప్యారీ హే. బాబా చెప్తారు, ఫారినర్స్ ఆలోచన చేస్తారు ఇది మన కల్చర్, ఇది వేరే, ఇండియన్ కల్చర్ వేరే అట్లా అని. అయితే భారతదేశాని కల్చర్, ఫారిన్ కల్చర్స్ అది రెండు కాదు. ఇది ఇక్కడ ఉండేది బ్రాహ్మణ్ కల్చర్. బ్రాహ్మణ్ కల్చర్ అందరికీ ఇష్టమే లేదు.
ఇది ఫారిన్ కల్చరం లేదు, భారతదేశానికి కల్చరం లేదు, ఇండియన్ కల్చర్. బ్రహ్మ కుమార్ కుమారిలు పేరే ఇది, ఎంత బాగుంది. బ్రహ్మ బాబా పైన కూడా అందరికీ ప్రీతి ఉందా లేదా. అందుకే బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి జీవనంలో వచ్చిన ఎంత ప్రియంగా ఉంది ఈ జీవనం. कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैला हो जाता है. ఒక్కొక్కసారి వైట్ డ్రెస్ వేసుకునే దానికి బదులుగా కలర్ డ్రెస్ స్మృతిలో వస్తుంది. ఎందుకంటే వైట్ డ్రెస్ తెల్లగా ఉండే తెల్ల వస్త్రం చాలా జల్దీ మురిగి అయిపోతుంది. దీనికి బదులుగా రోజు కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఉతికేది ఈజీ అని అనుకుంటారు. दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थान पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है. బాబా చెప్తారు, భలే మీరు ఆఫీస్ పోదారు, ఎక్కడైనా అట్లా ప్లేస్లో పోతే మీ ఊరి డ్రెస్ మీరు వేసుకోవచ్చు, మీ దేశాన్ని డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ స్మృతిలా వేసుకోకూడదు, ఇది మన కల్చర్ అట్లా అని ఫారిన్ కల్చర్ని అనుకుని వేసుకోవద్దు. तो यही मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो. అక్కడ ఉండే పర్సనాలిటీ ఆ డ్రెస్ అనుసారంగా ఆ పర్సనాలిటీ అనుసారంగా ఉండాలి అనుకోవద్దు. సేవా అర్థ సేవా భావ్తో వేసుకోవాలి అంతే. సేవా భావ్ సే భలే పహను, పర్సనాలిటీకి లక్ష్య నహి సే నహి. అంటే సేవా భావ్తో వేసుకోండి, పర్సనాలిటీ కోసం వేసుకోకూడదు. చాలామంది మాతలు కూడా అట్లనే, ఏదైనా మ్యారేజ్కి పోవాలంటే పట్టు చీరలు వేసుకొని నగలంతా వేసుకొని ఇదే మా పర్సనాలిటీ, ఇట్లా పోతేనే అక్కడ గౌరవం ఉంటుంది అట్లా అనుకుని పోదారు. బాబా చెప్తారు అట్లా కాదు, సేవా అర్థం కావాలంటే అట్లా పోవచ్చు. అంటే బ్రహ్మకుమారిస్ అంటే ఇట్లా అన్నీ త్యాగం చేసి ఏమీ లేకుండా ఉంటారు అని అనుకోకూడదు. దానికోసం కొంచెం అన్నీ వేసుకొని కూడా పోవచ్చు, నగలు కానీ ఇది కానీ. అర్థమైందా? అయితేను మనసులో అనుకోవాలి, సేవా అర్థం నేను ఇదాన్ని వేసుకుంటాను, నా పర్సనాలిటీ అప్పుడే నాకు గౌరవం ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు. అట్లా అనుకొని అన్నీ వేసుకొని పోవద్దు. तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए. మన జీవనంలో మన జీవనాన్ని లక్ష్యం ఉండాలి, బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని లక్ష్యం. సేవా అర్థంగానే ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మనం. సేవా అర్థ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है. సేవా అర్థ వేసుకోవచ్చు, आवश्यकత అనుసారంగా వేసుకుంటే ఏమీ పర్వాలేదు. लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ. అది కూడా నిమిత్తంగా ఉండే ఆత్మల దగ్గర అడిగి వేసుకొని పోండి, ఇదంతా ఇట్లా వేసుకొని పోవచ్చా అని. లేదంటే కూడా మాయ వచ్చేస్తుంది, అహంకారం వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ऐसे नहीं कि बाप दादा ने छुट्टी दी है और फिर आप मना क्यों करते हो. ఇట్లా కాదు, బాబా ఏమో మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చేశారు, మీరెందుకు వద్దు అని చెప్తారు, అట్లా చెప్పకూడదు. कभी कभी बहुत हंसी की बात करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं. అంటే ఒక్కొక్కసారి బాబాకు కూడా నవ్వు వస్తుంది. ఎందుకంటే బాబా దేనికి పర్మిషన్ ఇచ్చినారు, ఏ పాయింట్ కోసం, దాని లా ఏమి, లా కూడా బుద్ధిలో పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? దాని లానే బుద్ధిలో పెట్టుకొని మనం అన్నీ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి బాబా చెప్తారు, కాओ पियो पहनो खेलो लेकिन లిమిట్ మే. ఇట్లా కాదు, అక్కడ బాబా చుట్టూ ఇచ్చేశారు, మాకు ఏమైనా తినవచ్చు, ఎక్కడైనా పోవచ్చు, ఏమైనా తాగొచ్చు, ఎట్లయినా డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు అట్లా. దానిది కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. మన బుద్ధితో అర్థం చేసుకొని చేసే మాట ఇదంతా.
तो कौन सा कल्चर पसंद है? మీకు ఏ కల్చర్ ఇష్టం? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर व ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है ना? బ్రహ్మ బాబాది ఏం పద్ధతియో ఆ పద్ధతియే బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలు కూడా ఉండాలి. ఇష్టమే కదా. బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలది పద్ధతి ఏమో దాని ప్రకారం ఉంటేనే మంచిది, సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంది. तो इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसा नहीं है. कोई कोई ऐसा है जो अपनी कमज़ोर वर्णन करते हैं लेकिन whimsical बन जाते हैं. బావ చెప్తారు, కొందరు చాలా సత్యంగా అన్నీ చెప్తారు, కొందరు తన వీక్నెస్ని వర్ణన చేస్తారు. అయితే ఏమంటే కొంచెంలో కిందగా వచ్చేస్తారు స్టేజ్. बार बार वही स्मृति में लाते हैं मैं कमज़ोर हूँ. గడి గడి అదే స్మృతిలో వచ్చేస్తారు, నేను వీక్గా ఉన్నాను అట్లా అని వచ్చేస్తుందా? ఇట్లా రాకూడదు. ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को सोचते रहेंगे, ये नहीं करना है. అంటే ఇట్లా నాజుక్ కాకూడదు. కొందరు విశేషతని మర్చిపోతారు, వీక్నెస్సే బుద్ధిలో ఉంటుంది, వాళ్ళ వీక్నెస్సే వాళ్ళకు. అట్లా ఉండకూడదు. వీక్నెస్ని తీసేయాలి, విశేషత ఏముందో దాని కార్యంలో తీసుకురావాలి. कमज़ोरी सुना हो ज़रूर, लेकिन जब बाप दादा को दी फिर उसके पास रहे ना. బాబా చెప్తారు వీక్నెస్ని వర్ణన అంటే వీక్నెస్ని బాబాకు చెప్పిన తర్వాత బాబాకు ఇచ్చేసినట్టుగా అర్థం. మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచన చేయకూడదు. మళ్ళీ మనలో ఏం విశేషత ఉందో దాన్ని ప్రాక్టికల్గా తీసుకురావాలి. అర్థమైందా? బాబాకి ఇచ్చేశారు కదా, లెటర్ రాసి కూడా బాబాకు ఇచ్చేయాలి అన్ని వీక్నెస్నే. बाप दादा को पत्र लिख कमज़ोर दे देते, पत्र लिखा बस बाप दादा के कमरे में रख देते. तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं. కొందరు మరి లెటర్ రాసి బాబా రూమ్లో పెట్టేసి వస్తారు, మరి ఆలోచన చేస్తారు నాకేం జవాబు దొరకలేదే అట్లా అని. బాప్ దాదా ऐसे जवाब नहीं देते हैं, ఇట్లా డైరెక్ట్ జవాబు వీరు వాణి ద్వారా ఇస్తారు. जो कमी है आपने दे दी है तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देते हैं. ఏ వీక్నెస్ అంతా మీరు బాబా దగ్గర రాసి పెట్టేస్తారు, దానికి బదులుగా బాబా మీ మనసులో శక్తి ఇస్తారు, ఖుషి ఇస్తారు, ఉమంగ్ ఉత్సాహం ఇస్తారు. అదే బదులు మీకు వచ్చింది. तो जो बाप दादा देते हैं वो लेते नहीं, सिर्फ सोचते हो कि जवाब नहीं मिला है. బాబా ఏమి ఇచ్చినారో అది తీసుకోలేదు, ఖుషి, శక్తి, ఉమంగ్, ఉత్సాహం. దానికి బదులుగా ఆలోచన చేస్తారు, నేను అన్నీ రాసి పెట్టేశాను, బాబా నాకు ఏమి రెస్పాండ్ ఇవ్వలేదే, జవాబు ఇవ్వలేదే అని అనుకుంటారు. ఆ శక్తియే మీకు రెస్పాండ్. जो बाप दादा देते हैं उसको लेने का प्रयत्न तो करो. బాబా ఏమి ఇస్తారు, శక్తి, ఉమంగ్, ఉత్సాహం, ఖుషి, అది తీసుకునే దానికైనా ప్రయత్నం చేయండి. జవాబు కోసం వెయిట్ చేయొద్దు. అర్థమైందా? శక్తి, ఖుషి తీసుకొని పోతూ ఉండండి. ఫిర్ దేఖో కితనా అచ్చా ఉమంగ్ ఉత్సాహం యాని. అప్పుడు చూడండి మీకు ఎంత ఉమంగ్ ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది. जिस घड़ी अपनी कमज़ोरी लिखते हो या निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी ना, మన ఖతం हो गया. ఏ రోజు మీరు కమ్జోర్ అంతా లెటర్లో రాసి పెట్టేస్తారో లేవు, నిమిత్తంగా ఉండే వాళ్ళకి చెప్పేస్తారు అంటే మీ వీక్నెస్ అంతా వెళ్ళిపోయింది అని అర్థం. అవి మిల్ క్యా రహా హై ఓ సోచో. దానికి బదులుగా ఏం దొరుకుతూ ఉంది బాబా దగ్గర ఉండి అది ఆలోచన చేయండి. శాంతి, శక్తి, ఖుషి, ఉమంగ్, ఉత్సాహం దొరుకుతుందా లేదా అది తీసుకోండి. बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते. बाप दादा उत्तर नहीं देते, लेकिन जो आवश्यकता है
जो कमी है उसको भरने का रिटर्न देते हैं. బాబా దగ్గర ఎంతమంది లెటర్ రాసి పెడతారు. బాబా ఏమి అన్నిటికీ కూర్చొని జవాబు రాసేలేదు. అయితే ఏమి అవశ్యమో ఆత్మకు దాని మనసులో నిండిచ్చేస్తారు, శక్తిని నిండిచ్చేస్తారు, సంతోషాన్ని నిండిస్తారు. బాకీ యాద్ ప్యార్తో రోజు దేతే హై. బాకీ రోజు మనకు యాద్ ప్యార్ ఏమో ఇస్తారు. तो कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार नहीं मिला. ఏదైనా ఒక్క రోజైనా బాబా యాద్ ప్యార్ ఇవ్వలేదా? ఎప్పుడు రోజు బాబా యాద్ ప్యార్ నమస్తే చెప్తారా లేదా? మురళీలో बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं. రోజు 4 పేజ్ పత్ర లెటర్ రాస్తారు బాబా మనకు. ఈ మురళి 4 పేజ్ బాబా మన కోసం రోజు రాసి పంపిస్తారు. इतना बड़ा पत्र तो रोज़ कोई भी किसको नहीं लिखता. భక్తి మార్గంలో లౌకికంలో ఇంత పెద్ద లెటర్ ఎవరు రాస్తారు? రోజు ఎవరైనా లెటర్ రాస్తారా? ఇంత పెద్ద లెటర్ 4 పేజ్ లెటర్ రాస్తారు బాబా మనకు. कितना भी आपका प्यार हो फिर भी इतना बड़ा पत्र नहीं लिखते हैं. ఎంత ప్రీతి ఉండే వాళ్ళైనా సరే పరస్పరంగా ఇంత 4 పేజ్ లెటర్ ఎక్కడ రాస్తారు? మురళియే మనకు కోసం లెటర్. तो आपकी बातों का రెస్పాండ్ होता है. ఆ మురళిలో మన మాటలకి రెస్పాండ్ ఇస్తారు, బదులిస్తారు. రోజు మనం ఏమంతా అనుకుంటాం, ఏమంతా రాసి పెడదాం, దానికి బాబా మురళిలో ఆన్సర్ చేసేస్తారు. तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी है, बोलते भी है. जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी देते हैं. क्योंकि लाडले सिकिलदे हो ना. మన ఇంత లెటర్ రాసి పెడితే బాబా కూడా మన కోసం ఎంత పెద్ద లెటర్ రాసినారు. ఎందుకంటే మనం బాబాకు అతి ప్రియమైన బిడ్డలు, చాలా రోజులు తప్పిపోయి వాపస్ వచ్చిన బిడ్డలు रिटर्न इस्तार. बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं. बाप दादा మనకు శక్తి మరి ఖుషి ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు. सिर्फ बुद्धि को सदा కేర్ఫుల్ और क्लियर रखो. అయితే మన బుద్ధిని చాలా జాగ్రత్తగా మరి క్లియర్గా పెట్టుకోవాలి. पहले भी सुनाया था वो बात अपनी बुद्धि से निकाल दो. అంటే ఏమంతా వీక్నెస్ రాసేసారో రాసిన తర్వాత బుద్ధి నుంచి తీసేయండి. అప్పుడే క్లియర్ ఉంటుంది బుద్ధి. బాబాది క్యాచ్ చేయొచ్చు మనం. तो बातें भी वो बातें रखी हुई होती है तो बुद्धि क्लियर नहीं होती है. అంటే మన వీక్నెస్సే మన బుద్ధిలో ఉంటే మన బుద్ధి క్లియర్గా ఉండదు. बाप जो रिटर्न देता है वो మిక్స్ हो जाता है. మనకు మన వీక్నెస్ బుద్ధిలో ఉంటే బాబా ఇచ్చేది ఇది రెండు మిక్స్ అయిపోతుంది. అందుకే తీసేయాలి, మిక్స్ చేయకూడదు, కల్తీ ఉండకూడదు. క్లియర్గా బాబా ఏమి ఇస్తారు అది మాత్రమే బుద్ధిలో పెట్టుకోవాలి. कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप का वायदा है ना, मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद नहीं की है. చాలామంది బిడ్డలు ఏం ఆలోచన చేస్తారు బాబా చెప్పినారు కదా నేను మీకు సహయోగం ఇస్తాను అట్లా అని. అయితే ఫలానా సేవలో నాకు సహయోగమే ఇలేదే అట్లా అనుకుంటారు. సఫలత కమ్ మిలి హై. కొన్ని సేవ మనం చేసేటప్పుడు సఫలత తగ్గిపోతుంది, ఫుల్గా రాలేదు. ఎందుకంటే బాబా సహయోగం ఇలేదో ఏమో అనుకుంటాం. బాప్ దాదాని క్యూ నహీ మదద్ కీ హై, फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ. అనుకుంటారు అయ్యో నేను యోగ్య లేదో ఏమో ఈ సేవ చేశానికి, అందుకే సఫలత లేదు అట్లా అని. मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं. ఏమేమో ఆలోచన
నేను సేవ చేసానికి కాలేదో ఏమో, ఎంత వ్యర్థ మాటలు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते हैं, खुशी दिल से करो, खुली दिल से करो. ఒకవేళ సేవ చేసినారు బిడ్డలు, బాబా దగ్గర సహయోగం అడిగినారు, బాబా దగ్గర సంకల్పం పెట్టినారు, అయితే మనసు ఫ్రీగా ఉండి పెట్టాలి బాబా దగ్గర, వేరంతా మిక్స్ చేసుకోకూడదు. लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं. सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसे भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा की बुद्धि से अर्पण कर दो. బాబా చెప్తారు, ఒక మాట బుద్ధిలో పెట్టుకోండి, సేవ ఎంత డిఫికల్ట్గా ఎంత కష్టంగా ఉండే సేవ అయినా సరే బస్ సేవ చేసేసి దాని బాబా ముందు అర్పణ చేసేయాలి, ఇంకా బాబా చూసుకుంటారు అట్లా అని. మనం దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, అయ్యో సఫలత వచ్చిందా లేదా అట్లా అని. అర్థమైందా? ఇట్లా అనుకోకూడదు, నేను సేవ చేశాను సఫలత అని దొరకలేదు, మే కహాన్ సే ఆయా బాబా అడుగుతారు. నేను శబ్దం ఎందుకు చెప్తారు? బాబాకు చెప్పేయాలి అంతే, బాబా నా సేవ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చూసుకోండి అట్లా అని బాబాకు చెప్పాలి అంతే. మరి నేను రాకూడదు. बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई. వాస్తవంగా చూస్తే బాబా కరణ్ కరావన్హార్, బాబా రెస్పాన్సిబిలిటీ అది, దాన్ని మర్చిపోయేసి నేను ఎందుకు మన తల పైన తీసుకునేది రాంగ్ కదా, ఏ రాంగ్ हो जाता है. बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेंगे. బాబా సేవ అది బాబానే చేయిస్తారు, నేను ఎందుకు చెప్పాలి. बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो. నేను ముందు రావద్దు, బాబా కదా చేయించేది, బాబాదే అని సేవని కూడా చేసిన తర్వాత బాబాకు అర్పణ చేసేయండి. అది ఏమొస్తా రిజల్ట్ అది రాని బాబా చూసుకుంటారు. मैंने ये किया, ये शब्द, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है. समझा? నేను ఈ సేవ చేస్తున్నాను అని అనుకుంటే ఆ నేను శబ్దమే సేవల సఫలత నుంచి దూరంగా అయిపోతుంది. సఫలత దొరకదు ఆ నేను శబ్దం నుంచి. समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा बाप को दिल में रखने वाली विशेष मणियों को सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले सदा टहरती कला गिरती कला से पार उठती कला में आगे बढ़ने वाले सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. సో ఈ విధంగా సదా ఉమంగ ఉత్సాహంలో ఉండే తీవ్ర పురుషార్థి ఆత్మలు సదా బాబాని మనసులో పెట్టుకొని విశేషమణి అయ్యేవాళ్ళు, సదా తండ్రి మరి నేను ఈ స్మృతి ఛత్రఛాయలో ఉండేవాళ్ళు, సదా పడే కాలం కానీ స్టాప్ అయ్యే కాలం నుంచి ఎగిరేవాళ్ళు, దాని నుంచి దూరంగా పోయి ఎగురుతూ ఉండేవాళ్ళు, సదా వెరైటీ పాయింట్స్ని బుద్ధిలో పెట్టుకొని ఖుషీగా నశాలో ఉండే ఆత్మలు, ముందు పోతూ ఉండే శ్రేష్ఠ ఆత్మలు బాప్దాదా యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. तरत वरदान. ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौज का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता बन भव. అంటే బ్రాహ్మణ జీవనంలో అలౌకికంగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు, జీవనాన్ని అలౌకికంగా పెట్టుకునేవాళ్ళు, మరి కర్మాని గతిని గురించి సరిగ్గా తెలుసుకుని వాళ్ళుగా కావాలి. బ్రాహ్మణ జీవన్ మౌజ్ కీ జీవన్ హే. వాస్తవంగా బ్రాహ్మణ జీవనం బాగా ఎంజాయ్ చేసే జీవనం,
लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया మస్తు రహా. ఎంజాయ్ చేసేదంటే ఇట్లా కాదు, మనకేమి ఇష్టమో అదని చేసేది కాదు. ये अल्पकाल के सुख की मौज, अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है. అల్పకాల సుఖ ఎంజాయ్ చేసేది కాదు, అల్పకాల సంబంధ సంపర్కలో వచ్చి ఎంజాయ్ చేసేది కాదు. అట్లా ఉంటే సదాకాలాని స్థితి నుంచి వేరే అయిపోతాం మనం. जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में है. ऐसे अल्पकाल के मन मौज नहीं बनो. ఏం కావాలన్నా అట్లా మాట్లాడేది, ఎట్లా కావాలన్నా అట్లా చేసేది, ఇట్లా ఉండకూడదు. అట్లా ఉంటే మన ఊరిగా టెంపరీ ఇదంతా అట్లా టెంపరీగా ఉండకూడదు. సదాకాలం ఆత్మిక నశాలో ఉండాలి, ఆత్మిక జీవనాన్ని ఎంజాయ్మెంట్లో ఉండాలి. సదాకాल रूहानी अलौकिक मौज में रह, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है. मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता बनो. అంటే బాబా చెప్తారు అలౌకిక ఎంజాయ్మెంట్ ఉండాలి. ఇదే యథార్థ బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని ఎంజాయ్మెంట్. ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ కర్మాని గుయ్య గతిని కూడా బాగా తెలుసుకోవాలి. స్లోగన్ अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो. అంటే అహం భావం వహం భావం ఉండకూడదు, దానికి బదులుగా అందరిపైన రహం అంటే దయాభావం ఉండాలి. అర్థమైందా? ఓం శాంతి. शिव बाबा, ना बाबा शिव बाबा. ఊహల రెక్కలతో ఎగిరే నా మనసు కుదురుగా ఉండదులే నేను చేరే వరకు. నీ తోడు లేనిదే జన్మకు విలువలేదులే, నిన్నే తలచుకోనిదే మనసుకు శాంతి లేదులే. నీ కోసమే ఈ యోగము, నా తనువు మనసు ధనము నీ కొరకే. ఊహల రెక్కలతో ఎగిరే నా మనసు కుదురుగా ఉండదులే నిన్ను చేరే వరకు. నీలాలకను పాప నీ రూపు చూస్తుంది, నా మనసు ఎల్లప్పుడూ నీతోనే ఉంటుంది. విజయం చేకూర్చే వరదానం కావాలి, ఆ వరమే నాకు ఒక మార్గం చూపాలి. నీతో గడిపిన ప్రతి నిమిషం తలపుకు వస్తుంది, తీరని వేదన అంతా కనుమరుగవుతుంది. ఆనందడోల నన్ను మైమరిపించాలి,
కదిలించే ప్రేరణ నీవేలే, సహకారం అందించే చేయూత నీదేలే. నీ పలుకే సత్యము, నీ దీవెనయుమా, కురిసే కన్నులే నీ ప్రేమకు సాక్ష్యము. ప్రతి నిమిషం నీ వాక్యం నన్నే మార్చింది, నీ దృష్టి కరుణించి నడిపిస్తూ ఉంది. నా బాబయ్యకుడు నాకు తోడు నీడేలే, ఊహల రెక్కలతో ఎగిరే నా మనసు కుదురుగా ఉండదులే నిన్ను చేరే వరకు. నీ తోడు లేనిదే జన్మకు విలువలేదులే, నిన్నే తలచుకోనిదే మనసుకు శాంతి లేదులే. నీ కోసమే ఈ యోగము, నా తనువు మనసు ధనము నీ